Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد الشفاعة والشفاعة صاحب الشفاعة وعزنا وبحر الشفاعة سيدنا محبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد من حضرة سلطان الأولياء الأول سيد شباب أهل الجنة سيدي خير البرية نبي محمد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وهي شهيد سيدنا الحسين ووالديهما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ملاحظتنا من الخطير بحق سيدنا آدم عليه السلام ملاحظة جميع الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل وجميع الملائكة المقربين والصحابة أجمعين وملاحظة سيد الشيخ الرضي الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ محمد محمد الغزالي وسيد الشيخ حبيب عبد الله بن عمرو الحداد رضي الله عنهم. ملاحظة الحبيب حسين بن أبي بكر الأندلس ملاحظة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ملاحظة الحبيب سالم بن جنة ملاحظة باميان جايبكر ملاحظة أولياء الله حوالينا ملاحظة الأحياء والأموات من جميع الصالحين من الأولياء رجال الله العارفين والعلماء العاملين وجميع الأولياء بجاوة ومدورة وبأحفظ جميع سنن والإسراء أجمعين وسائر سادات الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعين علينا يا الله من بركاتهم وأسرارهم وأحوالهم وعلومهم وكراماتهم وأخلاقهم في الدارين بحضرة النبي المصطفى محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم على ما نوى السلف الصالح. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نعم شافعنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذرياته وآله وأصحابه وخصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا ونقص خاصة لأهل الرشد ولمن أنفعه أو خفى أموالهم في هذا المسلم. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بقضاء حاجاتنا يا الله حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اقضي حاجاتنا يا الله. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat guru-guru kami ya Allah. Kabulkan hajat orang-orang tua kami ya Allah. Kabulkan hajat keluarga kami ya Allah. Kabulkan hajat jamaah kami ya Allah. Wal akhirah. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara wa qawwa hadhihi al-ummata ad-dha'ifah biwujudi Muhammadin sayyidil mursalin alladzi albasahu Allah tajan nubuwwah wa ja'alahu nabiyyal anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Shadaqallahu adzim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para ketua DKM masjid maupun mushola yang selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu untuk mempersingkat waktu, karena masih ada guru kita yang akan menjelaskan lebih sejelas-jelasnya tentang materi kuliah subuh yang akan kita pelajari bersama-sama. Rasa syukur selalu kita utamakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Kita diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah dunia dan isinya ini diciptakan. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum melanjutkan di cabang iman yang ke-74, mari sama-sama kita mereview ulang tentang cabang iman yang ke-73, karena saat itu waktunya mepet banget. Jadi cuma 5 menit saat itu, jadi kurang maksimal. Maka kita ulang sedikit dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke cabang iman yang ke-74. Jamaah kuliah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-73 yaitu a'rid 'anil malghati, berpalinglah dari hal yang tidak berguna. Dalam melakukan berbagai hal, hendaknya kita memperhatikan betul-betul apakah sesuatu yang kita lakukan ada manfaatnya
atau tidak. Ketika sesuatu tersebut ada manfaatnya, maka kita syukuri, wajib kita syukuri. Dan kalau memang hal tersebut tidak berguna, tidak bermanfaat untuk kita, lebih baik kita tinggalkan. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Datangnya kita ke majelis yang mulia ini bukan untuk berbicara selain untuk mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahayanya Allah tidak akan diberikan bagi orang yang berbuat maksiat. Kita datang ke tempat ini buat maksiat apa untuk menuntut ilmu, Pak? Hal berguna atau tidak berguna? Hal yang berguna. Karena kita rela untuk menggunakan waktu tidur kita. Kita bangun, kita berangkat sebelum subuh sampai ke musola ini, tiada lain yang tak bukan kita untuk bertemu para guru-guru kita, untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah daripada guru-guru kita. Kemudian hal yang berguna ini akan berkesinambungan dengan cabang iman yang ke-74, yaitu jud tatakarrum, berbuatlah dermawan, niscaya engkau menjadi orang yang mulia. Jadi kalau orang dermawan jadi orang mulia, insya Allah jadi orang yang mulia. Banyak yang mendoakan. Maka sama-sama kita berusaha, jika Allah titipkan rezeki lebih pada diri kita, hendaklah kita berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita ataupun masyarakat kita. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial, atau di dalam kitab tarbiyah dikatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Anal insana la yastati' an yan'azila bi nafsihi walakinnahu yahtaju ila musa'adati ghairihi. Kenapa manusia itu dibilang makhluk sosial? Karena sesungguhnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Maka kita harus berbuat baik, peduli dengan lingkungan sekitar, baik kepada keluarga kita, tetangga kita, maupun masyarakat kita yang mungkin sedang mengalami musibah ataupun dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu
min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jadi Allah sudah nyuruh kita, ketika kita memiliki rezeki yang lebih, keluarkanlah rezeki itu, dan rezeki itu adalah rezeki yang terbaik yang kita miliki. Jamaah bila subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhi ahabbu ila Allah ta'ala minal 'abidil bakhil. Orang yang dermawan pasti akan dekat dengan Allah, pasti akan dekat dengan manusia, pasti akan dekat dengan surga, dan dijauhkan dari api neraka. Dan orang yang pelit, kikir, kalau bahasa orang kita medit, mereka jehe kalau ada sesuatu, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Wal bakhil wal jahilus sahih, dan orang yang bodoh akan tetapi dia dermawan, ahabbu ilallahi ta'ala minal 'abidil bakhil. Jadi orang yang bodoh tapi dermawan lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada seorang yang ahli ibadah akan tetapi dia pikir, pelit, medit. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi memang nggak boleh kita jadi orang pelit. Sebenarnya selalu jadi orang baik. Ketika kita jadi orang baik, Allah dapat enak, kita doanya juga enak. Gampang juga dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena banyak juga manusia yang menerima kebaikan sebagai wasilah dari diri kita, itu juga mendoakan kita. Tanpa tak sadar, ketika kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, ataupun untuk orang-orang yang tertimpa musibah, pasti akan keluar dari lafaznya mendoakan hal-hal kebaikan untuk diri kita. Betul Pak? Dan harus kita yakini, setiap sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, pasti Allah akan membalasnya. Bahkan dalam kenikmatan kita pun tidak akan ada habis-habisnya. Jamaah pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang kaya bisa dermawan dengan hartanya, maka seorang guru bisa dermawan dengan ilmunya. Di dalam kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 293, silakan yang punya kitabnya dibuka.
yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berkata, al-judu bil ilmi wa badluhu wa huwa min a'la maratibil judi wal judu bihi afdalu minal judi bil mali li'anna al-ilma ashrafu minal mal. Dermawan dengan ilmu dan berusaha menyebarkan, dan ini termasuk tingkatan kedermawanan yang paling tinggi, lebih utama dari dermawan dengan harta, karena ilmu lebih mulia daripada harta. Jamaah oleh sebuah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, logika mudahnya ketika ada pembangunan masjid ataupun mushola, kan biasanya ada semennya tuh. Ini logika bagaimana susahnya menjadi seorang guru untuk mengangkat derajat murid-muridnya. Kalau lempengan yang ada di lantai 2 nurunin semennya itu gampang banget, main lempar aja juga bisa. Tapi yang dari lantai 1 untuk naikin ke lantai 2 bahkan ke lantai 3 itu susahnya luar biasa, dan bahkan beratnya luar biasa. Maka tidak mudah menjadi seorang guru, bebannya berat untuk mengangkat murid-muridnya ataupun jamaah-jamaahnya untuk kembali dalam baju husnul khitam. Maka kita doakan untuk para guru-guru kita, semoga Allah sehatkan beliau baik secara zahir maupun batin, karena pada diri beliau-beliaulah cahaya-cahaya Allah dititipkan kepadanya. Datang kita ke sini tiada lain, tiada bukan hanya untuk meraih ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang baik itu banyak ujiannya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Tapi saya yakin dengan jamaah yang hadir selalu di setiap majlis-majlis ini, tidak ada pikiran ataupun perbuatan yang mana hal-hal tersebut mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu berbuat baik di setiap segala kehidupan yang Allah masih berikan izin nafas ini menghirup udaranya. Mungkin ini saja saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.